सत श्री अकाल, तुसी देख रहे हो डेली पोस्ट पंजाबी। मैं हाँ मनदीप कौर संधू। इस वेले दी वड्डी खबर आ रही है, किसानां दे नाल जुड़ी हुई है। अज किसान जथेबंदियां दी 7 मैंबरी कमेटी जो कि केंद्र सरकार दे नाल गलबात करन दे लई गई सी, ये जिहड़ी मीटिंग है बेसिट्टा रही है। किसान जथेबंदियां नाराज होकर वापस आ रही हैं। हालांकि किसानां ने नारेबाजी भी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसान विरोधी है, साडियां मंगां नूं जिहड़ा नहीं मन्निया गया। हालांकि जो कि केंद्र सरकार दे वल्लों कानून लागू किए गए सी, खेती बिल जिहड़े पास किए गए सी, तो उस तो बाद लगातार पंजाब ही नहीं पूरे देश विच इस कानून का विरोध हो रहा सी, जिस तो बाद अज दूसरी बार जिहड़ा सद्दा दिता गया सी केंद्र सरकार दे वल्लों किसान जथेबंदियां दे नाल मिलन दा। ते अज जथेबंदियां दिल्ली गई सी। कल मंगलवार की शाम नूं ही दिल्ली रवाना हो गई सी ते अज सवेरे उन्हां दी मीटिंग सी। बैठक जिहड़ी है बेसिट्टा रही है। किसान जिहड़े निराश होकर वापस आ रहे हैं तो उन्हां दा कहना है कि केंद्र सरकार साडी विरोधी है। हालांकि 5 मंगां जिहड़ियां सी अज केंद्र सरकार दे अगे जथेबंदियां दे वल्लों रखियां गईयां सी। नवे खेती कानूनां दे खिलाफ लगातार जिहड़ा संघर्ष किया जा रहा सी। सो दिल्ली केंद्र दी सरकार नाल गलबात हुई सी। हालांकि 3 हफ्तियां तो जिहड़ियां जथेबंदियां ने धरने दे रही ने। सो हालांकि ये भी दस दें कि जिहड़ियां मंगां सी किहड़ियां सी। पहली मंग सी कि ये तिन्ने खेतीबाड़ी जिहड़े कानून ने वो रद्द किए जान। ते इस दे नाल ही दूसरी मंग ये सी कि स्वामीनाथन रिपोर्ट मुताबक फसलों के जिहड़े उचित मुल ने वो दिते जान। ते तीसरी जिहड़ी मंग सी कि घट्टो घट्ट समर्थन मुल नूं कानूनी मानता दिती जावे। ते चौथी मंग सी कि सरकार जिहड़ी है MSP ते कणक ते झोने वांग होर फसलां भी खरीदे। ते पंजवीं मंग ये रखी गई सी कि फसलों की गुणवत्ता सरकारी एजेंसियां तय करन। हालांकि 5 मंगां जिहड़ियां सी अज केंद्र सरकार दे अगे रखियां गईयां सी, पर जिहड़ा ये मीटिंग बेसिट्टा रही है, किसी भी नतीजे तक जिहड़ी सरकार नहीं पहुंच पाई। हालांकि बहुत सारियां उम्मीदां जिहड़ियां लगाईयां जा रही सी, आस लगाई जा रही सी कि शायद किते ना किते इन्ना जिहड़ा पंजाब दे विच तिखा संघर्ष हो रहा है, रेल रोको अंदोलन हाले तक ने पटड़ियां ते किसान ने चक्के जाम किए हुए ने कि शायद किते ना किते सरकार की आवाज़ कन्ना तक जिहड़ी आवाज़ है किसानां दी जरूर पहुंचेगी। अन्नदाता पटड़ियां ते रेलां ते उतरे हुए ने। सो ये जिहड़ी आवाज़ जरूर पहुंचेगी, पर हाले तक जिहड़ी लगता है कि सरकार दे कन्नां ते जून नहीं सरकी है। उन्होंने अज कोई भी जिहड़ी मंग है किसानां दी नहीं मन्नी गई है। जेकर गल की जाए किसानां दी तां अज वो नाराज़ होकर इस मीटिंग तो बाहर निकल आए ने। किसानां दा यही कहना है कि साडी जिहड़ी केंद्र सरकार है किसान विरोधी है। मीटिंग जिहड़ी खत्म हो गई है किसान जथेबंदियां दी। सो किसान बाहर निकल आए ने। सो नाराज होकर किसान आगू निकले ने। 7 मैंबरी कमेटी की जिहड़ी मीटिंग सी वो खत्म हो गई है। लगभग 2 घंटे जिहड़ी मीटिंग चली सी बेसिट्टा रही है। इस दे नाल भी सूचना मिली है कि इस मीटिंग च जदों किसान जिहड़े निराश होकर निकले सन तां किसान आगुआं ने मीटिंग का बाइकाट कर दिता है। किसान जथेबंदियां ने खेती कानूनां दे खिलाफ संघर्ष होर जिहड़ी तेज करन दी गल आखी है। खेती भवन दे विच यानी कि कृषि भवन दे विच मीटिंग विच केंद्रीय खेतीबाड़ी सकत्तर संजय अग्रवाल जिहड़े किसान आगुआं दे नाल गलबात कर रहे सी ते केंद्र ते किसान जथेबंदियां विचाले इस पहली मीटिंग दा कोई जिहड़ा सिट्टा नहीं निकल सकिया है। अज सब दियां नज़रां जिहड़ियां सी इस मीटिंग ते बणियां होईयां सन कि आखिरकार केंद्र सरकार जिहड़ी किसानां दे अगे जरूर झुक जावेगी, पर हाले तक जिहड़ी बेसिट्टा रही है। सो बिल्कुल जी एक बार थानू तस्वीरें दिखाने कि किस तरह मीटिंग तो बाद किसान बाहर निकल के नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें एक बार तुसी देखो कि किस तरह किसान जिहड़ा इस मीटिंग का बॉयकॉट करके बाहर आ रहे हैं। एक पासे पंजाब दे किसान दे कोई मंत्री सारे मंत्री
ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨੇ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਸੁਮਿਤ ਜੋਸ਼ੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੀ ਸੁਮਿਤ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਰੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਵੱਜੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਗਏ ਵੀ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਬੇਨਤੀਜਾ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਪਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਸੁਮਿਤ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਫਿਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੀ ਸਰ, ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਈਂ। ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਸੁਮਿਤ, ਦੇਖੋ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਵਾਢੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੇ ਸਮੇਂ ਚੋਂ ਸਮੇਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਖਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਦਾ ਐਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਾਸ ਲਈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸਿੱਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਆਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਮਿਤ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਜੀ ਬਲਬੀਰ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਈ ਕਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ
ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚੜਾ ਸਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਵਰ ਜ਼ੋਨ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ। ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦ ਲਿਆ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਚ ਭੇਜਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ। ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਏ ਕਿ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦ ਕੇ ਉੱਥੇ 9 ਮਿਨਿਸਟਰ ਉੱਥੇ ਕਾਹਦੇ ਭੇਜਿਆ ਆ? ਉਹ ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ, 9 ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਕਰਾਓ ਦੀ ਨੀਤੀ ਭਾਲਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਗੜਬੜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਵਾਕਫ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸ ਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੀਏ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੀਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਤਿੱਖਾ ਰਹੇਗਾ। ਜੀ ਸੁਮਿਤ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੀ ਸੁਮਿਤ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਐਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਇਹ 'ਚ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ, ਸਹੀ ਹੋਣੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਜੀ ਹੈਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈਣ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋਪਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇੰਨੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਪੂਰੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਤਾਈਓ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਟੋਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅੱਗੇ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੇ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ। ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਾਲ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 14 ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤਿੱਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਪਣਾਈ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਖੜਕਾਉਣੀ ਪਊ ਤੇ ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਹੁਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਣਨੀ ਪਊਗੀ। ਆਖਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤਿੱਖਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ ਪਟਰੀਆਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਉੱਠਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਸਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੁਮਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੇਸ ਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 5 ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਖਰੜਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਹਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 5 ਮੰਗਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿ 5 ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕੱਲ ਆ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 5 ਮੰਗਾਂ ਇਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ 5 ਮੰਗਾਂ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। दूसरी मांग सी कि स्वामीनाथन रिपोर्ट मुताबिक फसलों के उचित मुल जड़े ने वो तय किए जान। तीसरी जड़ी मांग सी घट्टो घट्ट समर्थन मुल नूं कानूनी मानता दी जाए। चौथी मांग सी कि MSP दे कणक ते झोने वांग जिहड़ी है होर फसलां भी खरीदिया जान। ते पंजवीं मांग सी कि जिहड़ी फसलां दी गुणवत्ता है वो सरकारी एजेंसियां तय करन। इस दे नाल सब तो वड्डी मांग सी कि जिन्ना कानून नूं लैके खेती कानूनां नूं लैके अज सारा पंजाब सड़कों ते उतरिया होया। पंजाबी कलाकार सड़कों ते उतरे हुए ने पर इसकी आवाज़ हाले तक भी कन्ना तक नहीं पई है। दरवाजे तक भी पहुँच कर ली है सरकार दे पर सरकार ने अपना वो दरवाजा ही नहीं खोलिया जिसकी उम्मीद लैके अज किसान जथेबंदियां उत्थे गईयां सन। हालांकि वार वार सरकार नूं कहा गया कि कानून जिहड़े रद्द किए जान तां जो लोग ने ਜਿਹੜੇ किसान ने अन्नदाता जो कि पूरे देश का ढिड भरदा है चैन की नींद आके सौ सके रेल पटड़ियां तो उठ जावे। किसान तो यही उम्मीदां लैके दिल्ली वाल गए सी पर दिल्ली ने एक बार फिर तो जिहड़ा उन्हां नूं निराश कर दिता है। सो वापस जिहड़े किसान जथेबंदियां आ रही ने एक बार फिर तो जिहड़े तस्वीरां थानू दिखावांगे किस तरह इस मीटिंग तो बाहर आउंदे ही किसान नारेबाजी करते हुए फिर सड़कों ते बैठ जाते हैं तो लगातार मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जाती है। तस्वीरां एक बार थानू फिर तो दिखा दिंदे हां। एक पासे पंजाब दे किसान दे पिंड आ के बेइज्जत की कोई मंत्री नहीं सारे मंत्री देख सकते कि ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਧਰਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਧਰਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਧਰਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਧਰਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਧਰਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ सो बिल्कुल जी तुसीं तस्वीरां देख लिया ने किस तरह किसान नारेबाजी करते बाहर आ गए ने। इस वेले साडे नाल फोन लाइन ते कुलवंत सिंह जनरल सैकटरी जमहूरी किसान सभा दे जुड़े हुए ने ते गलबात करदे आ। जी सर अज तुसीं केंद्र सरकार दे नाल गलबात करन दे लई गए सी, मीटिंग बेसिट्टा रही है, की रणनीति होवेगी अगली? ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸੁਣ ਕੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਹੋਣ ਜੀ ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰੀ ਸੰਜਿਸਟਰ ਵਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ।
ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸੋ कोई मिनिस्ट्री लेवल पे मीटिंग की समस्या है, वो कहें मैं पहले आपकी बात सुनना है उसके बाद होना है। वो कहते उन्होंने हक बोलना पे असं कहता कि असी तुहाडे जिन्हें पढ़ नहीं सानू समझाओ ना, असी सारे ने पढ़िया असी ਉਹਨੂੰ ਟੋਟਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਦਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹਿਸ ਕਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੇਲੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕ ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। 5 ਨਵੰਬਰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਘੰਟੇ ਲਈ ਚੱਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਕੋਠੀ ਘੇਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ 9 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਕਿ ਤੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਕੱਲ ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਟਾ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 7 ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। 5 ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਆਸ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹਰ ਬੱਚਾ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਧੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਫਿਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਦੋਲਨ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਕੜੀ ਇਹੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ।